Hello friends, welcome to your own channel Knowledge Adora. இது இன்றைய ஸ்டாக் டாக்ஸ். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம நேற்று வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி there was no major negative sentiments in the market. So the market started off with positive because yesterday the US market ended with green. So it was there, and today the entire game was run by operators. Operators basically took the market up. கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போனாங்க, கீழே கொண்டு வந்தாங்க, மறுபடியும் மேலே கொண்டு போனாங்க, மறுபடியும் கீழே கொண்டு வந்தாங்க. So it ended with NSE having 0.06% up, whereas BSE வந்து 0.07% down. இது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக கேம் ஆஃப் அன் ஆப்ரேட்டர்ஸ். வெஸ்டர்ன் மார்க்கெட் பொறுத்தளவுக்கு நேற்று வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட் க்ரீனில் முடிஞ்சுது. இன்றைக்கி யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் க்ரீனில் தான் இருக்குது, பட் நாட் அ மேஜர் அப்ஸ்விங் இல்லை. அப்ராக்சிமேட்லி 0.5%லேருந்து 1% அப் அந்த ரேஞ்சில் தான் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிருக்கு. ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட்ஸில் தான் இருந்தது, எக்ஸப்ட் ஜப்பனீஸ் மார்க்கெட் விச் இஸ் லெஸ் பை 0.26%. மற்றதெல்லாம் இட்ஸ் ஒரு ஓவரால் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸ். ஆனால் மேஜர் அப்ஸ்விங் கிடையாது, இட்ஸ் ஹோல்டிங் இட்ஸ் ஃபோர்ட். நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி நிஃப்டி 50 எடுத்தோன்னா 35 ஸ்டாக்ஸ் வேறு அப்ஸ்விங் இருந்துச்சு, டிக்ளைன்ஸில் வந்து 15 இருந்தது. சென்செக்ஸில் வந்து 19 வாஸ் அப்ஸ்விங்ஸ் அண்ட் டிக்ளைன்ஸில் சொல்லும் போது 11 ஸ்டாக்ஸ் டிக்ளைனில் இருந்தது. இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீன்ஸில் நம்ம ரெண்டு சார்ட் பேட்டர்னும் கொடுத்துருக்கோம், NSE as well as the BSE. So almost one pattern is mirroring the other pattern அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். When NSE is going up, the BSE has gone up. When BSE has come down, the NSE is also been down. So today, if you see, the entire market was dictated and run by the operators. Operators pulled up the market initially. So people were enthusiastic and they accumulated some shares for the intraday, and then they pulled up more to create more hype, and suddenly the market came down, crashing. And when it came down, people had a fear, they sold the stocks, whereas these operators again accumulated the stocks. After that, they again pulled up, so again enticing the retail investors. Once the retail investors were onto it, again they pushed it down. So இன்னைக்கு operators are a game. So be careful in the stock market. So operators can manipulate it. So you have to be very sensible on this. On your screens right now is Bank Nifty. Bank Nifty again, it is following or it is mirroring your index pattern than சொல்லணும். Operators pulled up, again enticing the retail investors. They ran in, then there was a drop, again pulled back, again drop, and then almost ended flat. பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, 0.09% மட்டும்தான். Be careful while you are doing intra trade. We do not propose intra trade kind of a thing, but if you are doing it, பார்த்து பண்ணுங்க. Reason is operators can dictate the market where they can wipe out the retailers' money. So be very careful when you are doing it. Sectorial indices எடுத்தோம்னா Nifty sectorial indices, four sectors happen to be in the decline mode as compared to yesterday, whereas the rest of the 7 was in the advanced mode. It was in increasing mode. Bank Nifty வந்து 0.09% up, which is you can say almost it was flat. நம்ம நேற்று NMDC பற்றி பேசணும். NMDC has given a good revenue, good sales இருக்கு, production has been increased. ஸோ இப்போ மெட்டல்ஸ் எடுக்கும்போது இன்னைக்கு நிஃப்டி மெட்டல் வந்து 3.97% up. As there is curb for the imports of metals and Atmanirbhar, which is self-reliant க்கு emphasis கொடுக்கறதுனால metal stocks எல்லாம் we can expect it to go up. Even SAIL has given a good result. So we can see the metal sectors going up. In general in market வந்து negative sentiments ante சொல்றதுக்கு இல்லை, but yes, we need to be cautious. Reason is pandemic is still not gone, so we have to be very cautious when we are going for any kind of investment. Bank Nifty எடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு almost it ended with flat. It was 0.09% up. Okay, almost you can say it was flat. But இன்னைக்கு what went down in Bank Nifty happened to be HDFC Bank, which has to be noted, 1.03%. இன்னைக்கு மற்ற இதெல்லாம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்து it took up, like RBL 4.21%, Kotak Mahindra Bank, which has a substantial weightage as well in the Nifty ஓட
பாயிண்ட்ஸில் பார்க்கும்போது which is 1.07 இவ்வளோ பாசிட்டிவ் இருந்தும் ஏன் it ended flat is because HDFC which has the weightage, higher weightage, pulled the bank nifty down. இது நம்ம டெய்லி பிஸ்னஸ் நியூஸ் செக்மெண்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா பிஸ்னஸ் ஆஃப்டர் இஸ் ஓப்பனிங் அப் ஆஃப்டர் தி லாக்டவுன் இன் திஸ் அன்லாக் ஃபேஸ். ஆனால் தே ஆர் ஃபேஸிங் மேஜர் கிரைசிஸ் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு லேபர் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் என்னாச்சு, த லேபர்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் தி சிட்டிஸ் டு தி வில்லேஜஸ், வாட் வி கால் அஸ் ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன். இப்போ தே குட் நாட் கம் பேக் பிகாஸ் அங்கங்கே கொரோனா வைரஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அங்கங்கே லாக்டவுன் நடந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ தே கேன் நாட் கம் பேக். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் செக்மெண்ட் எஸ்பெஷலி தி MSME ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, தமிழ்நாடு வந்து is facing lot of disruption. இப்போ MSME க்கு என்னன்னா they are getting a marginal recovery is happening in terms of export orders, but they cannot fulfill that particular orders because the shortage of workforce. இதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கம்மியான கெபாசிட்டியில் ஆப்ரேட் பண்றாங்க. இந்த கம்மியான கெபாசிட்டியில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா higher cost of production which is leading to the decrease in their margin. இப்போ இது எல்லாமே வந்து அதோட financial booksல stress ஆயிருக்கு. So in coming quarters we will see that the margins will be very less, thus hitting their top line as well as the bottom line in their books. The next news என்று நம்ம பார்க்கும்போது the Sensex has வந்து 589.36 points டேயோட ஹைக்கு கம்பேர் பண்ணோம்னா இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கீழே விழுந்திருக்கு. the reason வந்து நம்ம நேற்று சொன்ன மாதிரி தான் MPC மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி மீட்டிங்காக இருக்குது. இதோட அவுட்கம் வந்து நாளைக்கு தெரியும். August 6 இம்பார்ட்டன்ட் டேட் இன் ஆர் கேலண்டர். ஸோ தி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஹாவ் மேனிப்புலேட்டட் அஸ் வெல். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா தேர் இஸ் அ ஃபால். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் two more important stocks which is RIL, Reliance Industries as well as HDFC also fell. இப்போ நம்ம சென்செக்ஸ் சொல்கிறதுனால சென்செக்ஸில் வந்து 1.14%, 24.5 பாயிண்ட்ஸ் RILக்கு விழுந்துச்சு. வேற HDFCக்கு வந்து 13.55 பாயிண்ட்ஸ், தட் இஸ் 1.30% வந்து இன்னைக்கு ட்ராப் இருந்தது. நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸோட டே ஹை டு டே லோவோட ஸ்விங்ஸ் பார்ப்போம். நிஃப்டி வந்து டே ஹை வந்து 11,225.65 இருந்தது அண்ட் டே லோ வந்து 11,064.05 பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸ்விங் ஆஃப் 161.60. ஸோ பர்சன்டேஜ் வைஸ் சொல்லும் போது 1.46%. சென்செக்ஸ் வந்து 38,139.96 பாயிண்ட்ஸ் டே ஹை, whereas டே லோ வந்து 37,550.60, ஸ்விங் ஆஃப் 589.36 பாயிண்ட்ஸ். பர்சன்டேஜ் வைஸில் சொல்லணும்னா 1.57% இருந்துச்சு. ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஹேட் தேர் ஸ்ட்ராட்டஜி செட் அப் ஃபார் திஸ் டுடே. ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஹேவ் சீன் திஸ் ஸ்விங் இன் தி மார்க்கெட். அடுத்தது வந்து ஆக்சிஸ் பேங்கோட நியூஸு. இது என்ன அப்படின்ட்டு சொல்ல போனால் July 31, 2020 வந்து அவங்களோட AGM நடந்தது. அதில் வந்து they have given an approval to raise funds of nearly to a tune of 15,000 crores through QIP. QIP என்ன Qualified Institutional Placement. இன்னைக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் ஆக்சிஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட ஃப்ளோர் ப்ரைஸ் வந்து 442 rupees 19 paise per ஷேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து QIPயோட ஃப்ளோர் ப்ரைஸ். ஆனால் இப்போது மார்க்கெட்டோட லாஸ்ட் ட்ரேடட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது 434.95. ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸோட அதிகமாகவே அவங்களோட ஃப்ளோர் ப்ரைஸ் செட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த நியூஸ் என்னன்ட்டு பார்த்தோன்னா அடுத்த நியூஸ் வந்து ரிலேட்டட் டு பேங்கிங் செக்டர். ஸோ மொரட்டோரியம்க்கு அப்புறமும் த கோர் இன்கம் ஆஃப் தி பேங்க்ஸ் வில் கம் டவுன் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல். ஏன் வந்து அப்படி ஆகுது? ஓகே, தி NII ஆஃப் டாப் 5 ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க் வந்து இந்த வாட்டி டபுள் டிஜிட் க்ரோத்தை காமிச்சிருக்காங்க இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில். அண்ட் திஸ் இஸ் சப்சிக்வெண்ட்லி கோர் இன்கமில் க்ரோத் இருக்குது விச் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் தேர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட். த நெட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் தி க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் தி நெட் ப்ராஃபிட்டில் வந்திருக்கு. ஆனால் வாட் இஸ் திஸ் பர்டிகுலர் NII? இந்த NII வந்து வந்திருக்கா? இல்லை, போரோவர் வந்து இது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலை. பிகாஸ் மொரட்டோரியம் பீரியடில் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டாம், லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஆனால் இது ரீபேமெண்ட் வந்திருந்தால் எவ்வளோ வந்திருக்கும் அதை வந்து அவங்க ப்ரொவிஷன்ஸாக அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் பிரகாரம் ப்ரொவிஷன்ஸாக காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ மொரட்டோரியம்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது அமௌண்ட் வந்து பாரோவர்ஸ் கிட்டேருந்து பேங்க்குக்கு வரணும். சப்போஸ் வரலைன்னா திஸ் வில் பிகம் அ பேட் லோன்ஸ். இந்த பேட் லோன்ஸ் ஆச்சுன்னா the pressure will be on the banks. The impact நம்மளுக்கு எப்போ தெரியும்னா Q3 and Q4ல தான் தெரியும். So in the Q3 and Q4 is going to be vital for all the banks and in the collections
has to be there in banks, else their financial books will be stressed. The next news is related to the hospitality and tourism. Obviously, during this lockdown irukadnala, there's no tourism or hotels are not having their business. So ultimately, this is per room order revenue is coming down. So hotels will be having a stressed balance sheet in coming quarters. நேற்று நம்ம ஃபார்மா செக்மெண்ட் பற்றி பேசும்போது சன் ஃபார்மா பற்றி பேசணும். கரோனா வைரஸ் ட்ரக் ஃபெவிபிரவர் லான்ச் பண்ணாங்க at the rate of ₹35. இன்னைக்கு Lupin has come out, is launching its coronavirus drug Favipiravir at a price of ₹49 per tablet. So Sun Pharma happened to be the cheapest one. ஏர்டெல் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது they have got into a multi-year agreement or collaboration with Amazon Web Services, AWS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So for small and medium size enterprise and the large business. என்னெல்லாம் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா, விண்டோஸ் டு ரன் ஆன் AWS, SAP ஆன் AWS, டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன், டேட்டா செக்யூரிட்டி அண்ட் ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ். இதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் தி அக்ரிமெண்ட் தான் வந்து ரிலையன்ஸ் ஹேட் வித் மைக்ரோசாஃப்ட் இன் தி மந்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட். ஏர்டெல் கிளவுட் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இந்த நியூ சர்வீசஸ் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு they are going to help them through support of this AWS. என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது அனாலிட்டிக்ஸ், டேட்டா வேர்ஹவுசிங், IoT, மிஷின் லேர்னிங், artificial intelligence, இதெல்லாம் வந்து they are going to support through Airtel Cloud. RBI guidelines which the banks are trying to improve their liquidity by raising the investment. So HDFC is planning to raise ₹14,000 crores through QIP. So அடுத்த AGMல வந்து they might approve this particular things. அது வந்துட்டனா it is again a big investment that HDFC is going to look for. அடுத்த நியூஸ் வந்து பேப்பர்ஸில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரிலேட்டட் டு தி மால் ரெவென்யூ, ஷாப்பிங் மால் ரெவென்யூஸ். ஸோ இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜர் வந்து அவங்களுக்கு மல்டிப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் ஃபுட் கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதெல்லாமே இல்லை அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து இல்லைன்னாங்கன்னா தி மே நாட் கம் ஃபார் ஷாப்பிங். ஸோ அல்டிமேட்லி த ஃபுட்ஃபால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ த பிஸ்னஸ் இஸ் கோன் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் கம்மிங் குவார்ட்டர்ஸ் ஆல்சோ. கோல்டு செக்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். 22 கேரட் கோல்டு ₹53,010, 24 கேரட் கோல்டு வந்து ₹57,820 for 10 grams அப்படின்ட்டு இருக்கு. நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ அப்டேட்டட் ப்ரைஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா சென்னையில் 10 grams of gold 53,240 இன்க்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ கோல்ட் ப்ரைஸஸ் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங். ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஒரு நாள் வீடியோ பண்ணுவோம். ஸோ நாளைக்கு எப்படி இருக்க போகுது மார்க்கெட் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் வி செட், நாளைக்கு MPC ஓட ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஸோ தேர் வில் பி வாலட்டிலிட்டி இன் தி மார்க்கெட். லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் கோன் ஹேப்பன். அண்ட் இது இல்லாமல் யூஎஸ் வந்து நாளைக்கு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ மார்க்கெட் யூஎஸில் வந்து ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் டுடே எண்டில். ஸோ த சேம் திங் வில் பி ரிஃப்ளெக்டிங் இன் தி மார்க்கெட்ஸ் டுமாரோ. லெட்ஸ் ஹோப் இட் வில் பி தேர். பட் நம்மளோட இன்டர்னல் திங்ஸ் விச் இஸ் MPCயோட ஃபைனல் அவுட்கம் என்னன்றது தெரியும். அது மேலேயும் மார்க்கெட் இதாகும். ஸோ தேர் வில் பி வாலட்டிலிட்டி இன் த மார்க்கெட். ஸோ பி காஷியஸ் வென் யூ ஆர் டூயிங் அ ட்ரேட் ஆர் இன்வெஸ்டிங். இப்போ மார்க்கெட் வந்து டவ் ஜோன்ஸ் பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ட்ரேடிங் குட். ஆக்சுவலி 304 பாயிண்ட்ஸ் அப்பாக இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் 1.13% அப். ஸோ தேர் இஸ் பாசிட்டிவிட்டி இன் தி US மார்க்கெட். ஸோ டுமாரோ லெட்ஸ் ஹோப் இட் வில் பி தேர். அண்ட் ஆல்சோ இன் மீன் டைம் நீங்கள் வந்து ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம பிஃபோர் தி மார்க்கெட் ஓப்பனிங். இப்போ இன்னையிலேருந்து புதுசாக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வியூஸ் அப்படின்ட்டு மேஜர் புரோக்கர்ஸ் ஹவுஸ்லேருந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ். யூ ஷுட் டூ யுவர் ஓன் ரிசர்ச். ப்ளீஸ் டூ நாட் பிளைண்ட்லி ஃபாலோ எனிபடி. உங்களோட ஓன் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வியூஸ். இதை கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். வீடியோ பெருசாக போகிறதுனால ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு லெட் யூ நோ. பட் this is all the buying options கொடுத்துருக்காங்க. this is for investment purpose and also for short term to mid term range காக. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.